بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عرب کی جہالت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ایک جادوگرنی کا واقعہ۔ اسلام سے پہلے روم، ایران، سومری اور ہندوستانی تہذیبیں کیا تھیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جادوگرنی کا واقعہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو شہادت کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ سب کچھ آج کی ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔ امید ہے یہ پاک اور خوبصورت ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، لہٰذا گزارش ہے کہ اسے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، عرب کی سرزمین کی کہانی ہے جس کی نہ کوئی تہذیب تھی نہ تمدن، وہ دھلک ہو چکا تھا۔ دعوت الہی انبیاء علیہم السلام کا اولین فریضہ ہے، اور اللہ تعالیٰ انبیاء کو دنیا میں توحید خالص کے قیام کے لیے مبعوث فرماتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے، سب نے اپنی قوم کو اپنے خالق کی طرف بلایا کہ تمہارا حقیقی معبود اللہ تعالیٰ ہے، صرف اسی کی عبادت کرو اور اس کی تمام صفات کے ساتھ اس پر ایمان لاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا اور خاص طور پر عرب کی سرزمین پر آنا ایک ایسا انقلاب عظیم تھا جس سے پہلے نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا۔ کہانی شروع ہوتی ہے جب سرزمین عرب میں ہر طرف ظلم و ستم، جبر و تشدد اور وحشت برپا تھی۔ کفر، ظلم اور جہالت کی تاریکیوں نے عالم انسانیت کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ عرب کی حالت دنیا کے دوسرے خطوں سے بھی بدتر تھی۔ جہالت اور نفس پرستی کی وجہ سے ان کی اخلاقی حالت انتہائی خراب تھی۔ شراب نوشی، عورتوں کا عریان رقص، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینا، لاتعداد بیویاں رکھنا، باپ کے مرنے کے بعد سوتیلی ماں کو بھی بیوی بنا لینا یا بیچ دینا عام تھا۔ کچھ قبیلوں کا پیشہ ہی چوری، لوٹ مار اور قتل و غارت گری تھا۔ بیوہ عورت کو 1 سال کی عدت گزارنی پڑتی اور اسے نہایت منحوس سمجھا جاتا۔ 1 سال تک نہ غسل کی اجازت، نہ منہ ہاتھ دھونے کے لیے پانی، نہ کپڑے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب کسی عورت کا خاوند مر جاتا تو اسے ایک کوٹھڑی میں بند کر دیا جاتا۔ وہ برے کپڑے پہنتی اور خوشبو کو ہاتھ نہیں لگاتی، یہاں تک کہ 1 سال گزر جاتا۔ لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ ان تمام برائیوں کے باوجود اہل عرب میں کچھ ایسی خوبیاں بھی تھیں جو آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی نظر نہیں آتیں۔ مثلاً اہل حجاز کا عرب نہ کسی کا محکوم تھا، نہ ملک گیری کی ہوس رکھتا تھا۔ شروع سے لے کر اس وقت تک کسی غیر نے ان پر حکومت نہیں کی۔ اہل عرب کی مہمان نوازی اپنوں اور غیروں کے لیے عام تھی، لیکن ان سب خوبیوں کو ان کی بد کرداری، ظلم اور عیاشی نے ناپاک دامن میں چھپا رکھا تھا، کیونکہ بے شمار برائیوں میں چند خوبیاں دب کر رہ جاتی ہیں۔ مزید یہ کہ ان کے نزدیک نیکی اور بدی میں کوئی فرق نہ تھا، وہ ہر کام عادتاً کرتے تھے۔ یہی کیفیت ان کی مذہبی دنیا میں بھی تھی۔ مذہبی ذوق کی تسکین کے لیے انہوں نے بت تراش رکھے تھے، مگر بت پرستی کے باوجود وہ اپنے معبود کے نہ تھے، جو من میں آتا کر گزرتے۔ نسلی تفاخر اپنی آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ وہ ہر غیر عرب کو اجمی یعنی گونگا کہتے تھے۔ خلاصہ یہ کہ انسانیت ظلم اور شہنشاہیت کے جبر کا شکار تھی۔ شرف انسانی پامال ہو چکا تھا۔ عرب ہی نہیں، پوری دنیا ظلم و جبر کا منظر پیش کر رہی تھی۔ قبل از بعثت محمد، روم اور ایران اپنے وقت کی عالمی طاقتیں تھیں۔ یہ دونوں سپر پاورز تہذیب کے بجائے انسانیت کے قتل عام پر تلی ہوئی تھیں۔ 4 صدی عیسوی میں نصرانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے لے کر رومی بت پرستی تک ہر برائی کو عیسائی دنیا نے گلے لگا رکھا تھا۔ عیسائی مذہب چند بے جان عقائد اور بے کیف رسومات تک محدود ہو کر رہ گیا تھا۔ روم کی مشرقی ریاست میں اجتماعی بدنظری اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ بے بس عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا اور بڑے پیمانے پر فسادات شروع ہو چکے تھے۔ ناظرین، اسلام ایک مکمل دین اور طریقے زندگی ہے۔ اس کا پیش کردہ نظام فکر و عمل ہر دور کے انسان کی فلاح و بہبود کے لیے قابل عمل ہے۔ اسلام کا پیروکار پابند ہے کہ اپنی خواہش کو اللہ کے دین کے تابع کر دے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसकी ख्वाहिश मेरी लाई हुई तालीम के ताबे न हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हर शोबे से वाबस्ता अफराद के लिए रहनुमाई है। आप दाई थे, मुरब्बी थे, काजी थे, जाहिद थे, सियासतदान थे, हुक्मरान थे, सिपाही थे, रहनुमा थे, बाप थे, शोहर। अगर आप दाई थे तो सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताले से दावत के बेहतरीन असालीब मिलेंगे। अगर खानदान, कबीले या फौज की क़ियादत कर रहे हैं तो मुस्तहकम उसूल मिलेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्र के 15वें साल ही में एक अमन के मुआहदे यानी हिल्फुल फुजूल में शिरकत की। अमीर गरीब, सरदार गुलाम के लिए एक ही कानून वज़ा किया। रफ़ाह आम्मा में पेश रहे एक मुकम्मल माशी निज़ाम पेश किया, जिसके नतीजे में मुसलमानों ने तजारत पर कब्ज़ा कर लिया जो सदियों से यहूदियों के हाथ में था। मुख्तसर ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोशिशों से जज़ीरा नुमा हरब जो मैदान जंग था, अमन का गहवारा बन गया। जहां भाई भाई का दुश्मन था वहां पूरा माशरा बाहमी शीरो शकर हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक के 20वें साल का एक वाक़या। कबीला बनु ज़बीद का एक ताजर अपनी बेटी के साथ मक्का आया। आसिफ बिन वाइल ने उसका माल खरीदा मगर ज़बरदस्ती बेटी भी छीन ली। वो अजनबी खाना काबा में आया, गलाफ पकड़कर बुलंद आवाज से फरियाद करने लगा, ए अहले मक्का, आसिफ बिन वाइल ने मेरी बेटी छीन ली। मैं मुसाफिर हूँ, मुझे इंसाफ दो। कुरैश के चंद नौजवानों ने सुना तो उनके दिलों में गैरत जाग उठी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश थे। वो सब आसिफ बिन वाइल के दरवाजे पर पहुंचे। उसने झूठ बोला कि लड़की कनीज है। ज़बीदी ने काबे की कसम खाई कि वो मेरी बेटी है। आखिरकार आसिफ को बेटी वापस करनी पड़ी। उसने कहा, कल सुबह दूंगा, एक रात मुझे दे दो। सब ने उसे लाजवाब कर दिया और बेटी फौरन वापस दिलवाई। नाजरीन, अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल की उम्र में नबूवत से सरफराज फरमाया। 13 साल मक्का में रहे। मक्की जिंदगी, पहले 3 साल खुफिया दावत, फिर 10 साल अलानिया, फिर हिजरत की। ऐलान नबूवत से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक और अमीन के नाम से मशहूर थे। ऐलान के बाद कुफ्फार ने आपको जादूगर, काहिन, साहिर कहना शुरू कर दिया। बाजार जुल मजाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलंद आवाज से फरमाते, ऐ लोगो, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, कामयाब हो जाओगे। अबू लहब पत्थर मारता और कहता ये झूठा है, इसकी बात न सुनो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पिंडलियां खून आलूद हो जाती। एक दफा अबू जहल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मिट्टी फेंकी और कहा, ये तुम्हें लातो उज़्ज़ा से रोकना चाहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जरा सी भी परवाह न की। एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के पास नमाज पढ़ रहे थे। अबू जहल और उसके साथी बैठे थे। उन्होंने कहा, कौन ऊंट की ओझड़ी लाकर मोहम्मद के सजदे में डाले। उकबा बिन अबी मुईत ने लाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त पर रख दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोझ की वजह से उठ ना सके। सब हंसते रहे। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने ओझड़ी हटाई। एक और मौके पर उकबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गले में कपड़ा डालकर गला घोंटा। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने उसे धकेला और फरमाया, क्या तुम इस शख्स को मार डालोगे इसलिए कि वो कहता है मेरा रब अल्लाह है। एक यहूदी लबीद बिन असम या बाज रिवायात में उसकी बेटियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया। तांबे के धागे में 11 गिरहें बांधी कंघी के बालों समेत एक कुएं में दफन कर दिया। इस जादू से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत नासाज हो गई। कभी लगता काम किया, हकीकत में न होता। एक रात ख्वाब में 2 फरिश्ते आए और बताया कि लबीद बिन असम ने जादू किया, कुएं में दफन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ ले गए। कुएं का पानी जर्द था। चीज निकाली गई। मावूज़तैन सूरह फल्क उन्नास पढ़कर गिरहें खोली गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल तंदुरुस्त हो गए। एक और रिवायत में एक यहूदी औरत ने तावीज़ घर में छुपाया, फिर कुएं में मिला। निकालने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक हो गए। फतेह खैबर के बाद ज़ैनब बिन्तुल हारिस यानी एक यहूदी औरत ने जहर आलूद बकरा पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाजू मुंह में रखा ही था कि हड्डी ने बता दिया मुझ में जहर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थूक दिया। हजरत बशीर बिन बरा रजी अल्लाह अन्हु न थूक सके, शहीद हो गए। ज़ैनब ने कहा, अगर नबी होते तो जहर न लगता, अगर बादशाह होते तो हम निजात पा जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे माफ कर दिया।
اس زہر کا اثر 3 سال تک رہا، یہاں تک کہ وفات کے وقت زیادہ محسوس ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، اے عائشہ، خیبر کا زہر آج بھی محسوس کر رہا ہوں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید بھی ہیں، وفات بھی شہادت تھی۔ ناظرین گرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔